सकल अंधकार विरोध शक्ति निद्रित पृथ्वीर अस्वीकार शक्ति जड़ जंगमर अनाग्रह शक्ति निवर्तित चेतनार आकुल आवाहन को अंगीकार करी जी एही धरा पृष्ठ को अवतरी आसंती सेही परम कारुणिक ज्योतिर्मय पुरुष को आम मानकर शत शत प्रणाम एवं आद्य शक्ति जगत जननी परम कल्याणमयी विज्ञानमयी प्रज्ञामयी मां को इंद्रवित सकाळ प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभ सकाळ। आज शुभ सकाळ नीरव निस्तब्ध बेलारे दूर दूरांतर रे आस्पृहार प्रदीप जाली उपस्थित रहिथिबा और एस्पिरेंट्स समस्त साथी मानकु मोर अंतररु अनेक अनेक शुभेच्छा और नमस्कार। आज 2024 मसीहा मे मास 19 तारिख रविवार 2623तम नूतन सकाळ। ए नूतन सकाळ को सादरे स्वागत जणाई आरंभ करिवा आजिर स्वाध्याय कार्यक्रम को। आजिर स्वाध्याय रे आमे पढ़िवा सोल इन द इग्नोरेंस ए सान्निध्य को आलोचना करिवे बुल्लू भाई को अनुरोध करिवे भाई सान्निध्य को आलोचना आरंभ करंतु। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। माँ और प्रभु पाद पद्म शतकोटि प्रणिपात। उपस्थित समस्त प्रिय पूज्य अपा भाई को अंतरभरा प्रणाम। मां को अशेष कृपारू मते आज यही दिव्य परिवेश रे प्रभु को रचित एक रहस्यमय आध्यात्मिक कविता सोल इन द इग्नोरेंस को अध्ययन करिवार एक दिव्य सुजोग प्राप्त होइछि। ସେଥିପାଇଁ माँ और प्रभु को निकट रे अशेष कृतज्ञता। माँ और प्रभु को प्रार्थना कविताटी को यथार्थ भाव बुझिबारे बोध करिबारे यथार्थ शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। माँ प्रभुंकर एई स्पिरिचुअल पोएमटी प्रभुंक द्वारा प्रायतः 1927 रु 1947 मध्य लिखित होइछिला। परम प्रभु श्री अरविंद रचित समस्त रहस्यमय तथा आध्यात्मिक कविता गुड़िक तांकर निजस्व आध्यात्मिक अनुभूति और स्वीय अभिज्ञतार दिव्य वार्ता प्रदान करिଥାଏ। आमर विचार बुद्धि द्वारा से सब को बोध करिवा निश्चित भावे एक दुरूह कार्य। प्रभु मिस्टिक पोएट्री बा स्पिरिचुअल पोएट्री उपरे निजस्व मत प्रदान करिसेंती। प्रभु कहती मिस्टिक पोएट्री हैज ए परफेक्टली कंक्रीट मीनिंग। रहस्यमय कविता गुड़िकर संपूर्ण भाव में एक वास्तव अर्थ रही मच मोर देन इंटेलेक्चुअल पोएट्री। एमती कि विचार बुद्धिगत कविता ठारू ए मिस्टिक पोएट्री गोटे कंक्रीट परफेक्ट मीनिंग रही which is more abstract। प्रभु कहते कि जे इंटेलेक्चुअल पोएट्रीटा होची अधिकतर भाव में भावात्मक कल्पना सृष्ट। द नेचर ऑफ द इंटेलेक्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। विचार बुद्धिर प्रकृति होची काल्पनिक धारणा सकल को धारण करिवा। स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिसिज्म डील विथ द कंक्रीट बाय देयर वेरी नेचर। किंतु अन्य पक्षरे आध्यात्मिकता एवं रहस्यमयता वस्तु सकलर स्व प्रकृतिर परिचय को प्रदान करते। प्रभु एटा को 8 डिसेम्बर 1936 रे लेटर्स ऑन पोएम्स रे प्रकाश करछन। पुणे गोटे जगह कहउछंती द डिफिकल्टी मोस्ट पीपल फील is that they expect an intellectual meaning quite clear on the surface,
गोटे पोएट्री को पढ़ला बेले साधारणतः आम मैंने जो सब असुविधार सम्मुखीन हो प्रभु से कथा को कहते अधिकांश समय अधिकांश लोक जो असुविधाटीर सम्मुखीन हुंती तार कारण हूँ से आशा करती गोटे मिस्टिकल बा स्पिरिचुअल पोएट्री मीनिंग जमी उपरीय भाग पाई पारे एंड थ्रू दैट एवं से उपरीय भागर अर्थरू दे गेट एट द भाव ऑफ द डीपर सिग्निफिकेंस सब ब्रैकेट से लिखुंट इफ देयर इज एनी तेणु से पोएट्री मिस्टिकल पोएट्री जदि किसी गभीरतार अर्थ अच्छी अधिकांश पाठक तार उपर स्तरीय अर्थरू से गभीरतार अर्थ को जीवाई चेष्टा करते तार भाव पाखे पहुंचापी चेष्टा करते often though not always one has to catch the bhava of the deeper significance directly through the figures and by that arrive at the form of the intellectual meaning. किंतु प्रभु ये तार विपरीत कथाटी कहते आमको स्पिरिचुअल पोएट्री बा मिस्टिकल पोएट्री भावटी को प्रथम बोध करने को पड़ो धारण करने को पड़ो पुणी से भाव पाखु आमको तार सरफेस को इंटेलेक्चुअल मीनिंग को आसवा पड़ो और एल्स फेयर इन द इनर विजन व्हाटएवर मे बी द थिंग टू बी कन्वेड बाय द पोएट मिस्टिक पोएट्री कैन बी रिटन फ्रॉम एनी प्लेन provided the writer gets an inspiration from the inner consciousness whether mind vital or subtle physical तर प्रभु कहते मिस्टिक पोएट्री टाकू जेकोसी प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस रु लिखा जाई पारे किंतु शर्तटी होउची सेठी जो प्रेरणा गुडी का आसुथिबो जेमती इनर माइंड इनर भाइटाल और इनर सटल फिजिकल रु आसुथिबा दरकार तेणु आमे प्रभुंकर ये दुईटा पत्राळपरू आध्यात्मिक कविता प्रति किपरि भाव रहिबा आवश्यक से संबंध में किछिटा हमर स्पष्टता आसिला वर्तमान आसंतु आजिर कविताटी को पाठ करिबा सोल इन द इग्नोरेंस प्रथमे कविताटी को पाठ करूछि थारे सोल इन द इग्नोरेंस सोल इन द इग्नोरेंस wake from its stupor, track of the world fire, spark of divinity, lift up thy mind and thy heart into glory. Thorn in the darkness, recover thy luster. One universal unsparing creation, wheeling no more with inconscient nature. Feel thyself God born, know thyself deathless, timeless, return to thy immortal existence. ये कविताटी गोटे नुआ प्रकार क्वांटिटेटिव मीटर लिखा जाइए जहाँ को कहुच्छी डैक्टिलिक टेट्रामीटर ये मीटर लिखा जाइए प्रभु कहते सोल इन द इग्नोरेंस वेक फ्रॉम इट्स स्ट्यूपर प्रभु यही पंक्ति रे मानवात्मा को आह्वान देउछन जेपरिकी अज्ञानतारे आच्छन्न मानवात्मा यार जड़मोहर जागृत होई उठिले जेमतिकी आमे माने धारणा करिछे जे एही त्रिधा जगत रे आत्मा अज्ञानताच्छन्न होई तार मोह जड़ निद्रारु जागृत होई पारु नै प्रभु अन्यत्र अज्ञानता को 7 भाग में विभक्त करछंती प्रभु कहते द फर्स्ट इग्नोरेंस इज ए सेल्फ इग्नोरेंस वी आर इग्नोरेंट ऑफ द एब्सोल्यूट से परम संबंध रे आमे अज्ञ व्हिच इज द सोर्स ऑफ ऑल बीइंग एंड बिकमिंग समस्त बीइंग और बिकमिंग रो जे होसंती उच्च आमे तांका विषय रे अज्ञ वी टेक पार्शियल फैक्ट्स ऑफ बीइंग temporal relations of the becoming for the whole truth of existence. आमे माने कौन भूल करी बसु ना आमे आंशिक सत्तार आंशिक सत्य को एवं बिकमिंग रो टेम्पोरल रिलेशन को नहीं आमे भाबू ये होची टोटल होल एग्जिस्टेंस दैट इज द फर्स्ट द ओरिजिनल इग्नोरेंस
आउ अन्य 6टी इग्नोरेंस कथा प्रभु वर्णना देइछन्ति कस्मिक इग्नोरेंस, इगोइस्टिक इग्नोरेंस, टेम्पोरल इग्नोरेंस, साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस, प्रैक्टिकल इग्नोरेंस। तेणु मन प्राण शरीर को धारण करिथिबा आत्मा एही प्रकाशित जगत रे एही सप्त अज्ञानतारे संज्ञाहीनता स्थिति रे रहिछन्ति। तेणु प्रभु लेखुछन्ति सोल इन द इग्नोरेंस वेक फ्रॉम इट्स स्टुपर। हे अज्ञान छन आत्मा, तुमे तुमर मोह निद्रारु जागी उठ। तत्पर प्रभु लेखन्ति फ्लेक ऑफ द वर्ल्ड फायर, स्पार्क ऑफ डिविनिटी, लिफ्ट अप दाई माइंड एंड दाई हार्ट इनटू ग्लोरी। एठारे प्रभु से मानवात्मार यथार्थ परिचय प्रदान करछन ओ ई प्रकाशित भूमि रे आत्मार यथार्थ कार्य संबंध रे आलोकपात करछन। प्रभु एठारे आत्मार स्वरूप को वर्णना दे कहउछन्ति फ्लेक ऑफ द वर्ल्ड फायर, स्पार्क ऑफ डिविनिटी। अर्थात आत्मा हेउछन्ति फ्लेक ऑफ द वर्ल्ड फायर, विश्वात्मार एक कोणा, एक शिखा। एठारे प्रभु वर्ल्ड फायर को एक मिस्टिकल सेंस रे वर्णना करछन। जेपरि आमे प्रभुंकर अन्यान्य लेखारु स्पष्ट होइछे जे प्रभु आम मध्यस्थ आत्मपुरुषं को मिस्टिक फायर बा रहस्यमय अग्नि बोली वर्णना देइछन। सेहिपरि वर्ल्ड फायर को आमे माने विश्व मध्यस्थ सेही रहस्यमय अग्नि बोली धारणा करि परिबा, जहा को मध्य सरल भाव रे विश्वात्मा बोली भाव को आनी परिबा। पुणी फ्लेक शब्दर अर्थ कौनसी वस्तुर एक क्षुद्र कणा। तेणु प्रभु आत्मार स्वरूप को वर्णना दे कहउछन्ति फ्लेक ऑफ द वर्ल्ड फायर, स्पार्क ऑफ डिविनिटी। एठारे डिविनिटी रे कैपिटल डी व्यवहृत होइछ। तेणु एठारे डिविनिटी रो भावार्थ करिबा परम दिव्यत्व। प्रभु कहन्ति मानवात्मा हेउछि विश्वात्मार एक क्षुद्र कणा तथा परम दिव्यत्वर एक स्फुलिंग। अतः मानवात्मा और विश्वात्मा मध्य परिप्रकाशित जगत रे जो व्यवधान रही बहु सूक्ष्म स्तरीय और प्रकारांतरे एक ही तत्व, दुईटी विभाग केवल से परमंकर लीला पाई। फ्लेक ऑफ द वर्ल्ड फायर, स्पार्क ऑफ डिविनिटी, लिफ्ट अप दाई माइंड एंड दाई हार्ट इनटू ग्लोरी। अतः प्रभु आह्वान देउछन्ति, हे मानवात्मा, तुम्हें जीए कि विश्वात्मांकर एक क्षुद्र कणा तथा परम दिव्यत्वर एक स्फुलिंग, तुम्हें तुम जड़ मोह निद्रारु जागी उठ एवं लिफ्ट अप दाई माइंड एंड दाई हार्ट इनटू ग्लोरी। तुम्हें जागी उठ एवं आपणार मन और हृदय को दीप्तिमय कर। तेबे एठारे प्रभु दर्शाउछन्ति कि आम मन और हृदय रे जो परम दिव्य भाव सकल को धारण करने को और अनुभव सिद्धा करने को इच्छा करुचे, ताहा केवल सेतेबेले संभव जेतेबेले आम मध्यस्थ आत्मा जागी उठिबे तथा तांकर प्रभाव रे मन और हृदय को दीप्तिमय तथा प्रभायुक्त करिवे। जागृत आत्मा आउ कौन सिद्ध करिवे ता परवर्ती पंक्ति रे प्रभु लिखुछन्ति, सन इन द डार्कनेस रिकवर दाई लस्टर। एठारे प्रभु आत्मा को बुझाइबा अर्थ रे लिखन्ति सन इन द डार्कनेस, अर्थात अंधकार मध्य रे सूर्य। अर्थात आत्मा एठारे एही जड़ भौतिक जगत रे मन प्राण शरीर रूपक अंधकार मध्य रे डूबी जाइछन्ति। तेणु प्रभु दिव्य आह्वान दे कहउछन्ति, सन इन द डार्कनेस रिकवर दाई लस्टर। हे अंधकार मध्यस्थ आत्मा, तुम्हें जागी उठ तथा तुमर दीप्ति को पुनः लाभ कर। तेणु कविताटीर प्रथम स्टांजा को आमे आलोचना को आनिले पुणी थे पाठ करुच्ची। सोल इन द इग्नोरेंस वेक फ्रॉम इट्स स्टुपर, फ्लेक ऑफ द वर्ल्ड फायर, स्पार्क ऑफ डिविनिटी, लिफ्ट अप दाई माइंड एंड दाई हार्ट इनटू ग्लोरी। सन in the darkness, recover thy luster.
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବାତ୍ମା ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ତାହା କେବଳ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଦ୍ୱାରା। କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏନ୍ସ୍ପିୟରିଂ କ୍ରିଏସନ ହୁଇଲିଂ ନୋ ମୋର ୱିଥ୍ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ନେଚର ଫିଲ୍ thyself God born know thyself deathless timeless return to thy immortal existence. One universal inspiring creation। এই ଭିଜନାରୀ ଶବ୍ଦ ସକଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନବାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ୱାନ୍, ବିଶ୍ୱମୟ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରି ସେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ରହିଅଛନ୍ତି, ଏନ୍ସ୍ପିୟରିଂ କ୍ରିଏସନ। ୱାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏନ୍ସ୍ପିୟରିଂ କ୍ରିଏସନ। ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ এই ମାନବାତ୍ମାକୁ ଜାଗରିତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱମୟ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ଆତ୍ମନ୍, ତୁମେ ଜାଗି ଉଠ। ହୁଇଲିଂ ନୋ ମୋର ୱିଥ୍ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ନେଚର। ତୁମେ ଆଉ ଅଧିକ କାଳ ସେହି ନିଶ୍ଚେତନ ମହାପ୍ରକୃତିର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ଭିତରେ ଘୂରି ବୁଲ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ thyself God born know thyself deathless। ସ୍ୱୟଂକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କର। know thyself deathless। ତୁମର ସେହି ମୃତ୍ୟୁବିହୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କର। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମାନବାତ୍ମା କିପରି ତାର ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱମୟ ଭାବକୁ ତଥା ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବିହୀନ ସତ୍ତା, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏନ୍ସ୍ପିୟରିଂ କ୍ରିଏସନ ହୁଇଲିଂ ନୋ ମୋର ୱିଥ୍ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ନେଚର ଫିଲ୍ thyself God born know thyself deathless। କବିତାର ଶେଷ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖନ୍ତି, ଟାଇମଲେସ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ thy immortal existence। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଟାଇମଲେସ୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ସମୟାତୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବାତ୍ମାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ସମୟାତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ। କାରଣ ସମୟର ଖେଳା ମନୋମୟ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଆତ୍ମିକ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ହିଁ ଧାରାରେ ଅନୁଭୂତ ଓ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କାଳାତୀତ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଜାଗି ଉଠ। ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦାଇ ଇମୋର୍ଟାଲ ଏକ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତୁମେ ଆପଣାର ସେହି ଅମରତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସତ୍ତା ତା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଏହି କବିତାଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କବିତାରେ ସୋଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟିକାଲ ସିଲାବୁଲ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ହେଲା soul in ignorance, quake of the world fire, spark of divinity, sun in the darkness, one universal inspiring creation। ପ୍ରଭୁ ଏହି କବିତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ମୋର ଆଲୋଚନାକୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦନା। ମା। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାର୍ ଏଇ କବିତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସ୍ପିକର ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ।
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। କରୁଣାମୟ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋର ଆତ୍ମାର ସାଥୀ ଅପଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର এই ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଷ୍ଟୋଲ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, এই କବିତାଟି 8 ଧାଡି ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। এই କବିତାଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ମିଟରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି 1942, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଜନରେ ଥିଲେ। ଏବଂ এই କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ମିଟର ଅର୍ଥ ଏକ ଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ইয়ার প্রত্যেক লাইন ପୋଏମର ସର୍ଟ ପୋଏମର 2ଟି ପ୍ରକାରର ଜେନେରାଲି ଅଛି। ଗୋଟେ ସେମିତି ଲାଇନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ସନେଟ, ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ମିଟର। এইটা କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ମିଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ର ଉଚ୍ଚାରିତ ସମୟ ଟିକେ ଅଧିକ। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ ଭିତରେ ବହୁତ କମା ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋର୍ସନ ର ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯୋଉଠି କମା ଅଛି ସେ କମା ଭିତରେ ଯେତିକି ରହିଲା ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ସେତିକି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟେଟ୍ରାମିଟର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା ୟୁଜୁଆଲି କାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନି, କେବଳ କବିତାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ନବା। ବୁଦ୍ଧୁ ଭାଇ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଇକି ବୁଝେଇଦେଲେ। ମୁଁ ତ ବୁଝେଇବାର ବିଶେଷ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମିଷ୍ଟିକାଲ ମେଟାଫର, ତେଣୁ ୟାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ଅଲଗା, ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା। ଯଦିଓ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ, କାରଣ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ସୋଲକୁ ପର୍ସନିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ଆଡ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି ସୋଲକୁ, ଆତ୍ମାକୁ। ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେତେ କଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ତାକୁ ପୋଏଟିକ ୱେରେ ସେ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ସତ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତାମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇସାରିଲେଣି। ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଆସିଲାଣି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ୱାର୍ଲଡ ନଲେଜ, এই ଜଗତ ବିଶ୍ୱମୟତାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଡ ନଲେଜ, ପରମ ସତ୍ୟାନ୍ତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବା ରହସ୍ୟମୟତାକୁ ବି ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 3ଟି ଡୋମେନରେ ସମସ୍ତ ରିଆଲାଇଜେସନ ତାଙ୍କର ସରିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉଟା ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେବୁଲରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱମୟତା ଭିତରେ ୱାର୍ଲଡ ନଲେଜ, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡାଲ ସ୍ଟେଜରେ ସୁପ୍ରାକସ୍ମିକ ସ୍ଟେଜରେ ସେ ଗଡ ନଲେଜ ରିଅଲାଇଜ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ତା ସହିତ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆନାଲୋଗସ୍ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି କୋଉଠିକି ନା ଡିଭାଇନ ଲାଇଫକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେ, କାରଣ ସୁପ୍ରାକସ୍ମିକର ପ୍ରଥମ ଡୋମେନ ହେଲା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଡୋମେନ, ସେଇଠି ସେ ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେ ଡିଭାଇନ ବଡିରେ ସେ ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ, ମାନେ ଶରୀର ବି ଡିଭାଇନ, ଜୀବନ ବି ଡିଭାଇନ। এইଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୋଉ ଯିବାଟା, ଏଇ କଥାଟା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ପାଉଛି। ତାମାନେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିକୋଡିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଡିକୋଡିଂ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ରିଜିନ ଡିକୋଡ କରିପାରିବ। ହ୍ୟୁମାନ ରିଜିନ ବେଷ୍ଟ ଓଭରମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଡିକୋଡ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଇମୋର୍ଟାଲିଟିର କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ରିଜିଅନ ଅଫ ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ବ୍ଲିସ୍, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦର ଜାଗା, ଯୋଉଠି darkness disappears, ignorance gets converted to knowledge, wisdom.
ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟିକାଲ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମନ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ସ୍ପଷ୍ଟ। କାରଣ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିତା ଗୁଡିକ ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚତୁର ରହିଛି ଯେ ତାକୁ ତାର ଇନର ମିନିଂକୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ହେଲେ ତାଙ୍କରି କେବଳ କରୁଣା ହିଁ ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ କବିତା ଗୁଡିକରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ସବୁ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରେରଣା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଇକିକ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିପାରିବା ଅତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାଇକିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚତର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଆମର ଉନ୍ମିଳନଟି ଦରକାର, ଓପନିଂ ଦରକାର। ଓପନିଂ ନହେଲେ ଏଇକୁ ବୁଝିବା ଅନ୍ତତଃ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ତ କଷ୍ଟ। ମା ବି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, କେଡି ସେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କବିତାକୁ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତୁମର ହ୍ୟୁମାନ ନଲେଜ ଦ୍ୱାରା ବା ଲଜିକ ଦ୍ୱାରା ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତୁମେ ହୁଏତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନ ଭାବରେ ନେଇପାର, ଲଜିକର ଗୋଟେ ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନ ଭାବରେ ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ବଡ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ, ଯୋଉ କଥାଟା ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସୋଲ ପ୍ରକୃତରେ ସୋଲ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଏଠି ଯୋଉ ଟାଇଟଲଟା ଦିଆହେଇଛି ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ଏଠି ସେ ସୋଲ କହିଲେ, ସେ ସୋଲକୁ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସୋଲକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଜନର ବଟ୍ ଗୋ ଫାର ବିୟଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଯୋଉ ମାନବାତ୍ମା ଯିଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକିରି ରହିଛି, ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ହିଁ ଆଡ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ଯେ ତୁମେ ସେଠି ରହିଯାଅ ନା, ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବିୟଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତୁମ ଓରିଜିନକୁ। ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ସେଠି ସବୁ କିଛି ଭାଷ୍ଟ, ସେଠି ସବୁ କିଛି ମୋସନଲେସ୍, ଆଉ ସବୁ କିଛି ମ୍ୟୁଟ୍। ସେଇଠି କିଛି ରୁଟ୍ ଚିତ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଅନୁଭବ କରିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପାଥ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ପାଥ ଲିଡିଂ ଟୁ ଦି ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟିକୁ ତୁମେ ପାଇବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଇ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଛୋଟିଆ ପୋଏମଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମା ବି ଆପରେ ମତ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଫଲୋ ୟୁର ସୋଲ ନଟ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, ୟୁର ସୋଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ଟୁ ଦି ଟ୍ରୁଥ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଥା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିମ୍ ଏଥିରେ। ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ, ଏବଂ ଅସଲ ସତ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ ମନରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେତିକି ଆହରଣ କରିଛ, ଯୋଉଠିକୁ ଯାଇଛ, ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ଏବଂ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗଡ୍ ଲାଇକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଅଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ସେତିକି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ ସେଇ ବା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଶକ୍ତିଟି ମିଳିଲେ ମଣିଷ ଯାଇ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯୋଉଠିକି that is the existence of immortality, the last quote in immortal existence। ଆମେ କବିତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ସବୁ କେମିତି ସେ କଥାଟିକୁ, ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜାଣିଲେଣି, ପଢିଲେଣି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋଏଟିକ ମିଟରରେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶେଷତ୍ୱ, କାରଣ ସେ ତ ଆଜନ୍ମ କବି, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଗତର ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଜଗତକୁ ସେ ସମନ୍ୱିତ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନରେ, ତାପରେ ଥାନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ଲେନରେ, ତାପରେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନରେ, ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡାଲ ପ୍ଲେନ୍। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଫ୍ ଦି ବଡି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୋଲକୁ ପର୍ସନିଫାଇ କରିକି। ଆଉ ଏଇଟା ବୁଲୁ ଭାଇ ବୁଝିଲେ ଯେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ସେଭେନ ଫୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ରୁ ବିଶେଷ କରିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କଥା ବିଶେଷ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି।
फंडामेंटाल इग्नोरेंस होती कौन जो इग्नोरेंस द्वारा मनीष बुझीपारे भितर असल से क्यारी कर जो सोल भितर अच्छी से जानी कि आम पढ़ीचे सावित्री जे आमको जंत्रणा कहीं प्रभु लिखुं तार मूल कथा कौन कौटा सतरे जीवन में जंत्रणादायक यही अज्ञानता भितर रहा सिग्नेचर ऑफ द इग्नोरेंस accessing the secret God denied by life is most important. आमे आम जीवन रे गोटे कथा को अस्वीकार जो पर्यंत करुवा जे आमे सिक्रेट गॉड को कैरी करूचे आम भितर तांकरी प्रतिभा अच्छी यही कथा को जो पर्यंत आमे अस्वीकार करुवा से पर्यंत आमे इग्नोरेंस करुवा तामाने आम भितर से अछंती एवं सी गोटे स्पार्क भाव अच्छा गोटे प्रोजेक्टेड जोटा कि विश्वात्मार गोटे प्रोजेक्शन भाव इंडिविजुअलाइज किंतु आमर से ज्ञान ना आम अज्ञानतार स्थित अच्छे किंतु अज्ञानतार स्थित थे भी आम खोजुचे किंतु प्रभु ये जो प्रकार कहते पर्सनिफाई कर सोल को तेणु सोल विषय से कहते सब इंडिविजुअल सोल तापरे विश्वात्मा कथा वर्ल्ड जो कस्मिक सोल तापरे से ट्रांसेंडेंटल स्टेज रे कहते जे परम सत्य जे अल्टीमेट सुप्रीम सोल ये सब कथा से कहते एवं से आम इग्नोरेंस छिपारू सोल टी आम प्रच्छन्न रही जहाँफल आम केवल अप टू मेंटल कन्सियसनेस भितर जी बुझुचु जी जानूँ जो पर्यटन से आत्मा जागरण होनी तार जमी आम गोटे बोधे मन थी मधुसूदन गोटे कविता हे आत्मन रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन धावती किपरि भेटिया को मृत्यु सिंधु कराहरी ये भी आम देखा से भी से आत्मा को आड्रेस कर मधुसूदन राव समस्त जनाशुना कविता गोटे तो ये आम विषय वस्तु भितर को आसवा बर्तमान विषय वस्तु को तो बहुत भल भाव बुझी सारी बुलू भाई मोर इंट्रोडक्शन भी भल भाव तेणु मोर टिके मोर काम भी बहुत कम सरी जाइए मत अल्प अल्प कथा ये कहीदेवा पड़ो ये कथाटी हूँ जे सोल इन इग्नोरेंस प्रत्येक लाइन रे केमती आम क्वांटिटेटिव करवा क्वांटिटेटिव करने आम गोटे सोल इन इग्नोरेंस गोटे पद देवा पड़ो कौन से आग जाना सोल इन इग्नोरेंस कहले कौन वेक फ्रॉम इट्स स्टुपर तो इग्नोरेंस तो हूँ आमर फंडामेंटाल इग्नोरेंस जोटा फास्ट इग्नोरेंस बोली कहुच्छी जो इग्नोरेंस द्वारा आम जानून कि आम भितर से परमंकर प्रतिभू सोल आकार सोल इन इवोल्यूशन शैत्य सत्ता हबार अच्छा बोली आम से विषय जानू कारण आम एक्सटर्नाल लाइफ रे रोचु बाह्य जीवन प्रायतः आम अंतर्मुखी हेनु वी आर नॉट लिविंग विद इन इनमोस्ट स्थिति अच्छी सोल से इनमोस्ट स्थिति भितर को गले चेतनार स्थिति भितर को गले आम जाना प्रकृत में आर बाबू अन्यत्र कहते जे इंडिविजुअल जिते यूनिवर्सल सोल सी आम भितर जीवात्मा भाव में अच्छा मस्तकर ऊर्धरे प्रोजेक्शन हूँ आमर अंतरात्मा जहाँ साइकिक बीइंग बोली कहे इनमोस्ट बीइंग दैट इज द सेंट्रल कॉन्शियसनेस एंड दैट जीवात्मा हूँ सेंट्रल बीइंग भितर जो दिव्यतार प्रोजेक्शन को जगह को आसी प्रथम आसी सोल इन इवोल्यूशन जी इम्यूटेबल एवं जन्म पर जन्म से नौ अनुभूति नौ लैंड को जावा पर्यंत से इमोर्टाल एक्जिस्टेंस को जावा पर्यंत तापरे प्रोजेक्शन है मनमय कोषा भाव में व्यक्ति क्षेत्र में एवं प्राणमय एवं अन्नमय कोषा जे कि से एसेंस गुड़ा को रखी से बड़ भाव जिते मनुष्य इनर को जीव से सबलिमिनाल जो से जीव मग्न चेतना भितर को जीव से धीरे धीरे तार मन
ପ୍ରାଣ ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯିବ ସେ, ତ ସେ ଇନର ବିଙ୍ଗ ଫେଜକୁ ଆଗ ଯିବ, ସବଲିମିନାଲ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ମଗ୍ନ ଚେତନାକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ଇନର ଯିବ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଇନମୋଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ଯୋଉଠିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ସ୍ପାର୍କର ଏକ ଡିଭାଇନ ସ୍ପାର୍କର ପ୍ରବଳ, ସେଠିକି ଗଲେ ଯାଇକି ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ, ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ଯାଇକିରି ସେ ଜାଣିପାରିବ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଣ ତିଆରି କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା, ସେଇଟା ହିଁ ସେଠି ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏନିୱେ ଇଏ ହଉଛି ରହସ୍ୟ, ପରମାତ୍ମା, ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଆଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ୟାର ରହସ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆନାଲିଟିକାଲି କହିଛନ୍ତି, ଲେଟର୍ସନ ଯୋଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ସିନ୍ଥେସିସରେ କହିଛନ୍ତି, ମହାବୀ ତାକୁ ମାତୃବାଣୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ କଲେ ସୋଲ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱେକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ ସୁପର। ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି ଆତ୍ମା ଆମରି ଭିତରେ ଯିଏ ମାନେ ଦିବ୍ୟତାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଭୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ସୁପର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମୋହ ନିଦ୍ରା, ସେ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ଯେମିତି ସେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଖୋଜିନି, ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରୁ ଅନ୍ତର୍ମୁକ୍ତି ହେଇନି ଏବଂ ସେ ସଂଗଠିତ କରିନି ସେଇ ଚେତନାର ବଳ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଚାରିପଟ ଯାକ ସେ କରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଯୋଉ ଆବୃତ କରିକି ରଖିଛି ତାର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସୋଲ, କହୁଛନ୍ତି ସୋଲ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ର ଅର୍ଥ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାସ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋହ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଡ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ସୋଲକୁ, ୱେକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟୁପର। ଏତେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁପର ଗୋଟେ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯିବା। ମୋହ ନିଦ୍ରା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହିପ୍ନୋଟାଇଜେସନ। ତା ଅର୍ଥ ଯେମିତି ଆମେ ଧର ମନେକର ଆମେ ଜଣକୁ ଦଉଛେ ଆନେସେସିଆ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହିଁ, ତାର ଚେତନା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉଟା ଟେମ୍ପୋରାଲି କଣ ହଉଛି ନା ଟେମ୍ପୋରାଲି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ତାର ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ନଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଥିରୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ ଷ୍ଟେଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟକୁ, ତାପରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ପୁଣି ଜାଣିପାରିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ମଣିଷ ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଚେତନା ଆସିନି, ଆତ୍ମଚେତନା ରିକଭର କରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତିକି ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରୁଥ, ଅସଲ ଟ୍ରୁଥକୁ ସେ ଡିସ୍କଭର କରିପାରିବନି, କେବଳ ପାର୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ ବା ରିଲେଟିଭ ଟ୍ରୁଥକୁ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲେକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫାୟାର। ଫ୍ଲେକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫାୟାର, ଫ୍ଲେକ୍ ଏଇଠି ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଫାୟାର ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନି, ମାନେ ଯୋଉଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସନ୍, ଯିଏକି ଅଜୟ, ଯିଏ ପରମ, ଯିଏ ସୁପ୍ରିମ ସନ୍, ସୁପ୍ରିମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସନ୍, ସେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ସେ ବିଶ୍ୱ ବା କସ୍ମିକ ବା ବୈଶ୍ୱିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ ଏ ୱାର୍ଲଡ ସୋଲ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଭାବରେ ବା କସ୍ମିକ ସୋଲ, ତାର ଯୋଉ ଫାୟାର, ତାମାନେ ଅତି ସୋଲଟା ପ୍ରକୃତରେ ଫାୟାର ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ, ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଯେମିତି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାର ସେ ଫ୍ଲେକ୍, ମାନେ ଜ୍ୟୋତି କଣିକା ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିର ମାନେ ସ୍ପାର୍କ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ଯେ ସେ ଦିବ୍ୟତର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି କଣା। ସେ ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ହୁଏ, ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ହୁଏ ମାନେ ସେ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ହୁଏ। ସେ ହିଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିଛେ ସେଇଭଳି ଆସେ। ଆଧରୁ ପୁଣି ଯୋଉଟା ଅନ୍ତରକୁ ଯାଏ, ଯୋଉଟା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହେଇକିରି ଯାଏ, ଏକ୍ସପାର୍ଟ ଇନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଯେ ମୋଷ୍ଟ ବିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦି ସ୍ପାର୍କ ଫାୟାର ଅଫ ଦ ସ୍ପାର୍କ ଅଫ ଦି ଡିଭିନିଟି।
ସେ ତାର ପ୍ରତିଭୂ ଭାବେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୋଲ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସେ ମୋହନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ହଉଛ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ତୁମେ, ତାର ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଂଶ ତୁମେ। କଣ କୋଉଭଳି ଅଂଶ ନା ସ୍ପାର୍କ ଅଫ ଦି ଡିଭିନିଟି। ତମ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତା ଡିଭିନିଟି ହଉଛି ପରମ ଦିବ୍ୟତା। ପରମ ଦିବ୍ୟତା ହଉଛନ୍ତି ଅଦୟ ଯିଏ ପରମ ସତ୍ତା, ଯିଏ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡାଲ ବା ସୁପ୍ରିମ କନସିୟସନେସ ର ଡୋମେନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି। କିନ୍ତୁ ରହିଛ କୋଉଠି ତମେ, ତମର ନିବାସଟା କୋଉଠି? ନିବାସ ଆମର ଯୋଉ ଆଧାର ଭିତରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ହୃଦୟ ଏଇକି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ହେଇଛ ସେଇଠି ତମେ ଉଠ। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଦୁଇଟି କଥା ଏତିକି ଶିଖୁଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନବାତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ବି ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ରହିଛି ତାର ବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ଵ ମନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉ ମାନବାତ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲିଫ୍ଟ ଅପ୍, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। କଣ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହବ? and thy heart into glory, ତମ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ସେଇ ମହିମାନ୍ୱିତ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସୋଲ କନସିୟସନେସ କୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ହବା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ହଉଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଯୋଉ ଡିଭିନିଟିର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋରି, ଦିବ୍ୟତାର ଯୋଉ ମହିମା ତାକୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କର। ତା ନହେଲେ ମନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଏ। ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଅପ୍ ନହେଲେ ସେ ଅସଲ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବନି, ତାର ମହିମାକୁ ଜାଣିପାରିବନି ସେ। ଆଉ ମହିମା ଗୁଡିକ ହୃଦୟରେ ଥାଏ। ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାନେ ଇଏ ହୃଦୟ ନଟ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ସେଣ୍ଟର, ଇଏ ହୃଦୟ ହଉଛି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସେଇଟା ଯୋଉଠି ନିଜେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଭୂ ସେଇଠି ରହନ୍ତି। ସେଇ ମହିମାଟିକୁ ତମେ ବୁଝ, ତାର ଗ୍ଲୋରିଟାକୁ ତମେ ଅନୁଭବ କର। ମନର ସୀମିତତା ଭିତରୁ ତାକୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରି ଉପରକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ କିଏ ନବ ମନକୁ ଉପରକୁ? ମନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକିଟାଇଜେସନ ନ ହେଇଛି ମନ ତାର ନିଜ ସ୍ଥିତିରୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ। ମନ ଅତି ବେଶୀରେ ତାର ସେ ଉଚ୍ଚତର ମନ କି ସେଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଭିନାଇଜ ହବ। ଡିଭିନାଇଜ ହବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଦରକାର କଣ? ପ୍ରଥମେ ତାର ସାଇକିଟାଇଜେସନ ଦରକାର, ତାପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ସେ ସୁପ୍ରିମ କୋହେସନ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଇଛି ତା ନିଦ୍ରାରୁ, ଆତ୍ମା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନକୁ ଆମେ କ୍ୟାରି କରୁଛୁ, ଯିଏକି ଡିଭିନିଟିର ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ, ତାକୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିଛୁ ମନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିଜର ସ୍ଥିତିରୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଅଛେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ଲେନରେ ଯୋଉ ରହିଛେ ଯୋଉ ଡୋମେନରେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ସେଇଭଳି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ଗାରିମାମୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରେମାସ୍ପଦକୁ ପାଇବାକୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁଳତା ନାହିଁ, ଆକୁତି ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଡ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ସୋଲକୁ ଅନ୍ ଇନ୍ ଦି ଡାର୍କନେସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ବୈଦିକ ମତରେ ଯୋଉଟା କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଅଦ୍ୱୟ, ତାଙ୍କରି ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନଟି ହଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ଭାବରେ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭାବରେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦୂର କରିଦେଇପାରେ, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ମିଳିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଲୋକକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପରମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରୁଛେ, ଆମରି ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରିଛେ। କସ୍ତୁରୀ ମୁଗ ତା ନାଭିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ବୁଲେ କୋଉଠି ଆସୁଛି କିଛି ବାସ୍ନାଟି। ଆମରି ଭିତରେ ଥିବା ବାସ୍ନାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁ ବି ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଖୋଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରମକୁ ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଫେରି କରୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ବହନ କରୁଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜିବ
ରିକଭର ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରିକଭର ଶବ୍ଦଟା କହୁଛନ୍ତି, ରିକଭର ଦାୟ ଲଷ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଛି ନା, ମନଟା ହଉଛି ହାଫ୍ ସାଡୋ ହାଫ୍ ବିଲିଫ୍। ସେଥିରେ କିଛି ଅଂଶରେ ଅଛି ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି। ସେ କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ତ ଜୀବନ, ସେ ତ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସେଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଛି, ସେ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହାଫ୍ ସାଡୋ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ବିଲିଫ୍। ତେଣୁ ସେଇ ସୋଲ୍ ଯିଏକି କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି ସନ୍ ସହିତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ରିକଭର ଦାୟ ଲଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାର, ଆଜି ଲସ୍କର କହିଲେ ପ୍ରଭା, ଏ କୋଉ ପ୍ରଭା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଶ୍ମିର ଯୋଉ ପ୍ରଭା, ସିଏ ଅଛି କାହା ପାଖରେ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ୍ ପାଖରେ ବି। ଆଉ ସିଏ ଅଛି ଡାର୍କନେସ୍ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଡାର୍କନେସ୍ ଭିତରୁ ଅନାବୃତ ହବ, ସେତେବେଳେ ତାର ସେଇ ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ରିକଭର କରିପାରିବ। ତାମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋର ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯିଏକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ରଶ୍ମି ବା ପ୍ରତିଭୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ, କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରଭାରାଜିକୁ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଲାଭ କର, ତାକୁ ରିକଭର କର। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଇଣ୍ଟାୟାର ପୋଏମଟାକୁ ଯଦିଓ 8 ଲାଇନ୍ ଆମେ ପଢିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ଯିଏ, ପରମ ତତ୍ ଯିଏ, ସିଏ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବହୁ କରିବାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ବା ନଟ୍ ଟୁ ବା ମେନି, ସେ ପୁଣି ମେନି ହେଲା ବେଳେ କଣ ହଉଛି, କୋଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କସ୍ମିକ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୈଶ୍ୱିକ ହଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏନ୍ସ୍ପିୟରିଂ କ୍ରିଏସନ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏସନ ହୁଏ, ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ବୁଝିଛୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକରେ ରହିକି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ପର୍ଗେଟୋରୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇଠି ରହିକି ସେ କ୍ରିଏସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡାଲ, ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ସେ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାୟାର, କାରଣ କ୍ରିଏସନଟା ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେତେବେଳେ ପରମ ନିଜକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ, ତେଣୁ ନିଜେ କୋଉଠି ନ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସଟେନସନ, ସେଇଟା ଆତ୍ମ ପ୍ରସାରଣ। ଏ ଆତ୍ମ ପ୍ରସାରଣ ଅର୍ଥ ଏଇ ସମସ୍ତ କ୍ରିଏସନକୁ ସେ ଏନ୍ସ୍ପିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ସ୍ପିୟରିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲକାବୃତ କରିବା, ଗୋଲକ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ମାନେ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପିୟରକୁ ଦେଖୁଛେ, ଏ ସ୍ପିୟରର ଭିତରେ ଆଉ ସବୁକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ରହିଛି। ଏମିତି ଗୋଲାକାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଲେ ବି, ଧର ମନେକର ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ହେଲା କି ଏନି ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେମିତି ସବୁ ରହିଥାଏ, କ୍ରିଏସନଟି ସେଇଆ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, କ୍ରିଏସନଟା ସେମିତି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଜୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡାଲ, ସିଏ ହିଁ ଷ୍ଟାଟିକ, ସେ ପୁଣି ଡାଇନାମିକ। ତାଙ୍କର ମୋସନଲେସ୍, ସେ ପୁଣି ମୋସନ, ସେ ହିଁ ଏକରୁ ବହୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଲରେଡି, ଡିଭାଇନ ମାୟା, ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ତାହା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ଏ ନିଶ୍ଚେତନାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରୁହନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘୁରି ବୁଲନି। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲିକ ୱେରେ ଆସୁଛି, ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପୁଣି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ତୁମେ ବି ସେଇ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାର ବାଟରେ ରହିକିରି ଯାଇକି ତମେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ନିଶ୍ଚେତନ ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ହବନା ତୁମେ। ଏଇ ତୁମର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ତ ଡିଭାଇନ ନା, ଡିଭାଇନ ତୁମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଠୁ ତାର ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତୁମେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନି ବା ତା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ରୁହନି ନିଶ୍ଚେତନା ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକି, କଣ ଅନୁଭବ କର, ଫିଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଏଇଥିରେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେହେତୁ ପର୍ସନିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସୋଲକୁ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ତୁମେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ।
परमक पाखु जन्म हो तो परमक ठारू जन्म होता जो आत्मा जी विश्वात्मार मध्यम तुम्हें आस तेणु तुम्हें जान जे तुम्हें तुमर मृत्यु ना यू आर डेथलेस नो डेथलेस तुमर मृत्यु ना कि तुम निश्चिन्नता ना तुम्हें यू आर मान तुम्हें जो नेल बीइंग रु बिकमिंग नेल ई बिकमिंग डिफरेंट बिकमिंग ये आत्मार परमात्मा विश्वात्मा एवं व्यक्ति आत्मा भाव जो बिकमिंग इज डिफरेंट दैन दि बिकमिंग ऑफ दि क्रिएशन बिकमिंग अर्थ हूँ जन्म तेणु तुम्हें से ईश्वर द्वारा स्वरूप द्वारा सृष्ट हो तुम्हें आस ठीक द्वारा तुम्हें अनुभव कर सब आउ कौन ना तुम्हें हूँ डेथलेस माने ये जो कविता प्रभु कहते आत्मा प्रकृत में तार कौन व्हाट इज दैट से प्रकृत में कौन जमी प्रभु कहते ह्यूमान जिनका बुझे पार इट कैन डिकोड सिक्रेट ऑफ एक्जिस्टेंस सिक्रेट ऑफ एक्जिस्टेंस भित्तिभूमि हूँ सोल प्रति इंडिविजुअल जमी कस्मिक सोल हूँ कस्मस रमती इंडिविजुअल तेज आम जो राशनालाइज करवा आम जो मनर गोटे लजिक अप्लाई करवा ट्रस्ट ऑफ दि लजिक प्रभु कहते हूँ इग्नोरेंस एक्चुअली इग्नोरेंस असल ज्ञान से नुहे प्रज्ञा नुहे तेणु तुम्हें जापर जे भगवान विषय सृष्टि विषय एवं सी केमी अच्छा इंडिविजुअल अच्छा कस्मिक रही जाना कष्ट एनिवे से कहते नो दैसेल्फ डेथलेस टाइमलेस प्रकृत में समय द्वारा बंधा केवल यही मरणशील जगत रे आम जो पृथ्वी बास करुचे जो फेनोमेनल वर्ल्ड रही जोटी की आमको पुणी वी हैव टू अंडरगो आमको पुणी थोड़े साइक्लिक वे डेथ को नवा पड़ो ट्रांजिशन को नवा पड़ो जो भितर आत्मा मरनी किंतु आमर जो आधार टी पुणी परिवर्तन हम आत्मा तार अधिक अनुभूति नवा जीव किंतु ये सब कथा कौन आत्मा प्रकृति कौन व्हाट सोल रिप्रेजेंट ये कथा ही प्रभु केवल मूल पर्यटन कहते तुम यू आर टाइमलेस एंड स्पेसलेस तुम्हें कालातीत स्थानस्थ तुमको कौन स्थान द्वारा बांधि रखी हेनी तुम निर्दिष्ट स्थान भितर तुम ना तुम्हें कौटी फेर पड़ो अल्टीमेटली तुमको फेर पड़ो रिटर्न टू द इमोर्टल एक्जिस्टेंस इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इमोर्टल एक्जिस्टेंस हूँ एमती गोटे जगह जोटि केवल स्वर्गीय आनंद ही आनंद परमानंद आसे डार्कनेस प्रश्न ना कारण से डार्कनेस संपूर्ण डिजल्व कर तो डार्कनेस आम जो इग्नोरेंस कथा प्रथम आरंभ करते इंडिविजुअल केस रे जो आत्मा आम भितर अंधकार ज्ञान आवृत रही है नष्ट तो से गले तुम कौन जान आत्मा को प्रभु कहते तू डाए जोटा प्रभु अनुभव कर कहीं से कवितार प्रकाश कर जेहेतु से कवितार फास्ट पर्सन करना सब फास्ट पर्सन अनुभव गुड़ाक प्रकाश करती जोटा आम कनेक्ट पढ़े मोस्टली आइदर फास्ट पर्सन और थर्ड पर्सन ये किंतु डायरेक्टली स्टोर को पर्सनिफाई कर टाइमलेस रिटर्न टू द इमोर्टल एक्जिस्टेंस तो इमोर्टल एक्जिस्टेंस होती स्थिति जो सब केवल आनंद ही आनंद जो भास्टनेस रूट चिप जो सत्य अच्छी चेतना अच्छी भास्टनेस अच्छी प्रसारता अनंत प्रसारता से स्थिति को तुम्हें जाओ जान तुम अस्तित्व हूँ प्रकृति इमोर्टल तुम्हें जो आसीच इमोर्टालिटी रू आसीच पूरा प्रकृति मृत्युहीनता आस पुणी से मृत्युहीनतार स्थिति को तुम्हें फेरी जाओ कारण तुमको कौन स्थान काल बांधिकी रखिपार तुम्हें इंडिविजुअली प्रोजेक्टेड हो सत किंतु तुमको अल्टीमेटली से पड़ो यहाँ हूँ प्रभुंर सोल को आड्रेस करवा पर्सनिफाई कर असल सेंट्रल थीम ए विषय तेणु यहाँ तो बुलू भाई सुंदर भाव आलोचना कर अधिक समय नहीं अधिक आउ बहुत जगह तर्जमा कराई माँ एत जोर दे सब फॉलो योर सोल नॉट योर माइंड कारण सोल आंसर से आत्मा ही तुमको केवल परम सत्य विषय कह सोल को भी कहते तुम्हें रही जाओ यू गो फार बियॉन्ड पेशन टाइम कारण तुम्हें सीटी ही प्रकृति तुम स्थितिटा से तुम अमृत से तुम्हें गतिहीन तुम्हें से विस्तृत
ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସେଇ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ପାଖି ଆନିଞ୍ଚଟା ତମକୁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଆଧାରଟା ଶାନ୍ତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନୁହଁ। ଏଇ କଥାଟି ୟାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ। ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ସେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିକି ବୁଲୁଭାଇ, ମୁଁ ଖାଲି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦେଲି ଗଞ୍ଜ ମାତ୍ର। ଖୁବ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆଜି ଏଇ ସନେପ୍ଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଆଉ ସାରଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସମରାଇଜେସନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସରଳ ଆଲୋଚନା ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟିର। ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଆଜିର ସକାଳରେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶତ ଶତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ସମର୍ଥ କରାନ୍ତୁ।